પત્રાંક 108 ચાલે છે. राजरजई भाग 2 में 257 पेज. अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है, यानी वितराग भाव में है. उसमें स्थित होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर, जिसका यानी बाह्य पदार्थ का सुख के लिए तुम स्मरण करते हो, वो स्मरण को छोड़ दो, उसका विस्मरण कर. यह मेरे सुख का कारण है. भोग जो सुख के लिए है उसका तू विस्मरण कर और इसके आश्चर्य को भूल जाए. अगर अंतर में से सुख प्राप्त करना है जीव को, तो उसको बाह्य पदार्थ का विस्मरण करना पड़ेगा. विस्मरण करना यानी स्मरण नहीं करना, याद नहीं करना. इसलिए कि उसको याद करते हुए राग द्वेष और मोह चालू हो जाता है, और वो उसकी रुचि है अनादिकाल की, पर पदार्थ की रुचि. ये कोई ये भव में ऐसे चालू हुई है ऐसा नहीं है. पूर्व में भी ऐसा ही था, खाने पीने घूमने फिरने की पैसे की रुचि. उसके पहले भव में भी ऐसा था, उसके पहले भव में भी ऐसा था. ऐसे हजारों लाखों भव में चारों गति में कोई ना कोई पर विषय की रुचि, इसमें से सुख मिलेगा ऐसी मान्यता अनादिकाल की है. और उसके संस्कार पड़ गए हैं. कैसे संस्कार पड़े कि जब जब हम दूसरे पदार्थ को देखते हैं तो उसमें सुख है ऐसा अंदर में विचार में, और फिर विचार पूर्वक हमारा प्रयास भी चलता है उसको प्राप्त करने का, तो उसमें संस्कार पड़ जाते हैं कि पर में सुख है. क्योंकि हम अंदर में ऐसा रजिस्टर करते हैं कि मुझे सुख मिला, खाने में सुख मिला, घूमने में सुख मिला, मोबाइल में सुख मिला, टीवी में सुख मिला. ऐसा हम अंदर में रजिस्टर करते हैं सुख का अनुभव करके हुए. सुख का अनुभव करते हैं तो બહુ મજા આવી, બહુ સારું લાગ્યું, ખાવામાં મજા આવી, ફરવામાં મજા આવી, મૂવીમાં મજા આવી. एम वो काल में हम अंदर में रजिस्टर करते हैं ना, रिकॉग्नाइज करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं. ऐसे परिणाम से क्या हुआ कि अंदर में संस्कार पड़ने लग गया.
तो वो संस्कारवश हम जब जब दूसरे पदार्थ को देखते हैं तो हमें अंदर से ही लगता है कि इसमें सुख मिलेगा। इसलिए उसका विस्मरण करना चाहिए। विस्मरण माने उसको याद नहीं करने का प्रयास में आना चाहिए। वो तो याद आएगा ही, क्योंकि उसकी आदत हो गई हमको। अगर 24 घंटे के हमारे विचार को अगर हम एनालाइज करें, लास्ट 24 आवर्स, तो हमने क्या किया है? दूसरे का विचार किया, और सुख हो ऐसे ऐसी चीज को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसकी चाहना करते हैं कि मैंने क्या रे मरे। अभी कोरोना वायरस के कारण से सब घर में है, तो विचार में ऐसा आता है कि कब हम बाहर जाएं, कब घूमने को जाएं, कब मूवी जाएं, कब थिएटर्स ओपन होंगे। होता है ना कि नहीं होता है? कभी हम फॉरेन घूमने को जाए, तो अंदर में उसका स्मरण होते रहता है ना, कि नहीं होता है? भले हम बोले नहीं, लेकिन अंदर में तो स्मरण बहुत होता है। बोलने से ज्यादा स्मरण ज्यादा होता है। बोलना तो कोई प्रसंग में हम बोल सकते हैं, उसकी चर्चा होती है अगर घूमने की फिरने की, तो हम भी कुछ बोलेंगे कि हाँ हाँ अच्छा है इनको बाहर जाए। लेकिन अंदर में स्मरण में याद रहता है ना कि मुझे ये सब कार्य मैं कब करूं, कब ऐसा प्रसंग हो कि मैं बाहर जा सकूं। तो मुमुक्षु को क्या करना चाहिए कि उसको उसको भूलने का प्रयास करना चाहिए। और उसका भूलने का कार्य कब होगा कि वो निर्णय करेगा कि इसको मैं याद करूंगा तो मैं इसमें खो जाऊंगा, उसमें से सुख लेने के प्रयास में मैं खो जाने वाला हूँ। ऐसा मेरा भूतकाल रहा है। मेरा भूतकाल अगर मैं देखूं तो उसमें क्या हुआ कि जब जब कोई चीज़ को मुझे याद किया तो उसमें मैं खो गया, उसके विचार में, उसकी इच्छा में, वो मुझे कैसे मिले उसके प्रयास में। हाँ, मैं खो जाता हूँ। और कितना समय चला जाता है इसका मुझे कोई पता ही नहीं होता है। और मेरे अंदर में ही सुख है, उसको प्राप्त करने का विचार भी सुद्धा मुझे नहीं आ रहा है। देवगुरु शास्त्र ने कहा है कि सुख तेरे अंदर में है, तेरे आत्मा में है। उसका विचार भी हमको नहीं आ रहा है। कल से आज तक हमको विचार आया क्या? जब जब हमें दुख हुआ, दुख तो हुआ रहेगा कि 24 घंटे कि नहीं हुआ? तो दुख हुआ, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, कि नो प्रॉब्लम्स फॉर मी, तो हुआ। ठीक है, तो सुख के लिए हमने क्या सोचा कि हम आत्मा में जाए सुख लेने के लिए? ऐसा विचार भी नहीं आता है ना। कोई ना कोई पर वस्तु में जाते हैं हम दौड़कर, तो विचार ही नहीं आता है तो क्या फिर प्रयास होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मुमुक्षु ऐसा निर्णय करता है क्या कि मुझे ये भोग उपभोग के जो साधन है उसका स्मरण ही नहीं करना है। भोग और उपभोग में क्या फर्क है आपको पता है? भोग और उपभोग, सोचिए, भोग અને ઉપભોગ। ભોગ એટલે કોઈ પણ ચીજને આપણે ભોગીએ એટલે યુઝ કરીએ કે વાપરીએ કે ખાઈએ કે પીએ. Enjoying an Enjoying object, experiencing an object, okay, that is called भोग। और उपभोग એટલે શું? हाँ,
वही चीज को हम बारंबार एक्सपीरियंस करते हैं, उसको उपभोग कहते हैं। अभी रोटी है, ये आप दूसरा जवाब नहीं देना कोई। रोटी है, उसका भोग होता है या उपभोग होता है? रोटी है, उसका क्या होगा? आप रोटी को एंजॉय करते हैं, उपभोग भोग करते हैं, या बारंबार उसका उपभोग करते हैं? उपभोग करते हैं। तो एक ही रोटी का आप बारंबार उपभोग करते हैं या दूसरी दूसरी रोटी का करते हैं? एक ही रोटी का तो एक ही बार आप खा सकते हैं ना, कोई रोटी आप दूसरी बार खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? तो एक बार खा सकते हैं, भोग सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? भोग। और बारंबार वही चीज को भोगे, उसको क्या कहेंगे? वो दूसरा एग्जाम्पल बोलो उपभोग का। हाँ, वही फोन को आप बारंबार भोगते, वही गाड़ी है तो वही गाड़ी आपको बारंबार भोगते हैं ना, उसमें समझ में आ गया कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? उपभोग। मेनी टाइम्स वन ऑब्जेक्ट, वन टाइम वन ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है ना? तो हमको अंदर में, हमारे अंदर में यही चलता है, भोग और उपभोग की कौन से चीज में, उसका ही विचार चलता है। अपना विचार को हम एनालाइज करें तो हमको भोग के साधन और उपभोग के साधन, उसका ही सतत विचार चलता है, उसका ही स्मरण रहता है। बराबर है कि नहीं? थोड़ा अपने विचार को ऑब्जर्व करना चाहिए। अभी ये सत्संग के बाद आप ऑब्जर्व करिए कि आपके विचार भोग उपभोग के बारे में चलते हैं कि नहीं। जिनवाणी तो कहती है कि आप ऐसा करते हो, लेकिन करने वाले को पता नहीं कि वो क्या करता है। तो उसका स्मरण हो रहा है, उसको याद करता है कि आपने फरवा गया था, कभी कितनी मजा आई थी, याद करे कि नहीं? हाँ, कितनी मजा आई थी। तो उपभोग का स्मरण करना, समझ में आया? या कोई खाने की चीज आप याद करते कि वो दिन हमने वो खाया था, उसको बहुत हमको मजा आया था। हाँ? भाकरी, क्या भाकरी? हाँ, तो समोसा। हम्म? आज क्या सुशी। तो अभी उसका विचार आता है कि मैं इसको कब भोगूं, इसको मैं कब एंजॉय करूं। तो ये सब अंदर में चल ही रहा है। अगर आत्मा में से सुख लेना है जिसको, उसको प्रथम क्या चेंज करना है कि बन सके तो ये सब याद करना छोड़ देना, स्मरण नहीं करना। क्या करेगा तो फिर उसमें खो जाएगा ना। अगर आप याद करेंगे तो, वैसे तो मान्यता है ही, लेकिन इसका विचार करते 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 हम उसको बलवान मान्यता, दृढ़ मान्यता, जोरदार ऐसी मान्यता हमारे अंदर में हो जाती है। तो उसको क्या करना चाहिए कि भोग उपभोग के साधन जितने हैं उसका स्मरण नहीं करना, याद नहीं करना। किसके लिए नहीं करना? खुद के लिए नहीं करना। खुद को नुकसान होगा, क्योंकि खुद कमजोर है। क्या? कि जब उसका विचार आता है तो उसमें वो खो जाता है। तो नक्की करना चाहिए पहले कि मुझे अमुक टाइम के लिए क्या इसका विचार नहीं करना है, उसकी चर्चा नहीं करनी है।
वो विषय में हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा परिभ्रमण है। इसलिए कि उसमें हमारी सुख बुद्धि दृढ़ होती है, और सुख बुद्धि के कारण से हमारा परिभ्रमण होगा। क्रियंश गति में जाने के लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। फिर ऐसा भी विजुअलाइज करना चाहिए कि અત્યારે હું ગાય બની જઈશ, મારું મરણ થાય ને હું ગાય બની જાઉં કે ભેંસ બની જાઉં કે ડોગ બની જાઉં, તો મારું મને કેટલી તકલીફ હશે. આ જે એક્સ્ટ્રીમ વસ્તુ છે બહારની આપવાળી, એમાં પરિભ્રમણના વિચારો આવે છે. ખોટું આપણે આમ જોયું હોય કે આપણે, Correct. બટ જે નોર્મલ લાઈફ જે છે, નોર્મલી જે ભોગ ઉપભોગ સુખ સાથે કનેક્ટેડ. નહીં, ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ છે, So it is connected with sukh or not, that you have to decide. ઇટ્સ નોટ કનેક્ટેડ. Then why are you all the time in it? તો પોઈન્ટ એવી તો નથી કહેતી. મારો પોઈન્ટ થોડોક ડિફરન્ટ છે. મને નથી સમજ. ખરાબ વસ્તુ જે છે, પાપની વસ્તુ, બધા ભોગના સાધનમાં પાપ ને તીવ્ર પાપ, એ બધો પ્રકાર તો બધો પાપનો જ છે. મને પરિભ્રમણનું નથી દુઃખ ઓલું નથી આ દેખાતું, એમ કહું છું. શેમાં? નોર્મલ જે નોર્મલ લાઈફસ્ટાઈલ જે છે, નોર્મલ વસ્તુ જે વાપરવાળી વસ્તુ છે, કે નોર્મલ જે કન્ઝમ્પશન છે, હા, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ ડિનર છે, તો એમાં મને પરિભ્રમણ દેખાતું નથી. પણ એક્સ્ટ્રીમ પાપમાં પરિભ્રમણ દેખાય છે, એમ કહું છું. હા, એટલે શું છે તો કેવી રીતે ડેવલપ કરવાનું કે નોર્મલ વસ્તુ વાપરતા વખતે પણ એ પરિભ્રમણ દેખાય? હા, એટલે શું છે કે એક અવર ગ્લાસ હોય છે ને, અવર ગ્લાસ, એમાં ઉપર સેન્ડ હોય ખાલી, નીચે ખાલી હોય, એવું સીન થાય કે નહીં? હા, એટલે ઉપરની બધી સેન્ડ નીચે આવી જાય તો એમાંથી થોડું 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 પડે ને. જોયું છે કે નહીં? હા, બરાબર છે ને? એમ આપણું આયુષ્ય છે ને, કર્મ છે ઉપરમાં. જન્મ થયા પછી એમાંથી એક 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 કર્મ નીચે અવર ગ્લાસમાં જેમ પડે ને એમ પડે છે. બરાબર છે? એ જે દિવસે ઉપર ખાલી થઈ જશે એ દિવસે અહીંથી ચાલવાનું, અહીંથી જવાનો ટાઈમ આવી જશે. બરાબર છે? તો એ આપણે 24 કલાક એવરી સેકન્ડ એ કર્મના પરમાણુ ખરી રહ્યા છે, એવરી સેકન્ડ. તો આપણે જમીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, સૂઈએ છીએ, એવી જે ઓર્ડિનરી વસ્તુ જે કરી છે, જેમાં બહુ તીવ્ર પાપ નથી, અથવા જે નેસેસિટી ઓફ લાઈફ છે, જરૂરિયાત છે જીવનની, એમાં પણ ઓલા પરમાણુ તો ખરે છે. હવે ક્યારે એ બધું નીચે આવી જશે ને, ક્યારે આપણું મરણ થઈને આપણે વ્યા જશું પરિભ્રમણમાં, એ આપણને ખબર નહીં પડે. એટલે આપણે એમ યાદ કરવું જોઈએ કે મારી પાસે કેટલો ટાઈમ છે અને એ ટાઈમમાં મારે આ કામ પૂરું કરવાનું છે. કેમ કે કામ અડધું કર્યું તો એ નકામું છે. પૂરું મારે કરવાનું છે, આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો એના માટે મારી પાસે કેટલો ટાઈમ છે? તો પછી હું આમાં બધા કાર્યમાં જ મારો સમય આપણે એમને એમ જવા દઉં અને મને એમાં પરિભ્રમણ દેખાતું નથી, તો પછી એમાં પ્રમાદ થવાનો જ. અને એમાં કાંઈ ખોટું નહીં લાગે, એમાં ને એમાં ટાઈમ કેટલો જશે આપણો, એનો કોણ હિસાબ રાખે? We are running against time now. We are racing against time. આયુષ્ય ક્યારે પૂરું થાય આપણને ખબર નથી, ગમે ત્યારે થઈ શકે. એવું નથી કે ફર્સ્ટ ઇન એન્ડ ફર્સ્ટ આઉટ, એમાં કે પહેલા કોણ જન્મું, પહેલા એને મરવાનું, પછી બીજો, એવી રીતે આમાં છે નહીં. ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ જાય. એટલે મુમુક્ષુ જ્યારે થાય છે ને, તો એને સંસારના કાર્યમાં એને જાગૃતિ હોય છે. આમાં ને આમાં મારો ટાઈમ હું વેસ્ટ કરું છું, એ મારે નથી કરવું. એટલે એને એમાં પણ પરિભ્રમણ દેખાય છે.
એટલે એમાં બી પ્રયોગમાં આવે છે જલ્દી કે આ ખાવાની ક્રિયા છે એ પરમાણુની છે, મારી નથી. એ શું કામ પ્રયોગમાં આવે છે? એને પરિભ્રમણ દેખાય છે એટલે એ પ્રયોગમાં આવે છે. હું ખાઈ જ શકતો નથી, આ ખાવાનું મારા આત્મામાં જતું જ નથી. એ બહાર ને બહાર રહે છે ને બહાર ને બહાર આવી જાય છે. એ આખી સાયકલ ચાલ્યા કરે છે. અને હું માનું છું કે મેં ખાધું, મને સારું લાગ્યું, એમ હું ખોટું ખુશી લઉં છું. એને એ પ્રકારના મુમુક્ષુને વિચાર આવે સામાન્ય જરૂરિયાતના કાર્યમાં, અને તીવ્ર પાપના પરિણામથી તો દૂર જ રહે. અહીંયા તો મુખ્ય વાત એ લેવી છે ને કે શું, બાકી તો જેમાં વધારે ટાઈમ કેમાં જાય છે? આપણે ખાવા પીવામાં તો કેટલો ટાઈમ જાય, બરાબર છે. પણ તીવ્ર સુખના જે સાધનો છે, જેમાં સુખ મળે છે, એના વિચારમાં કેટલો ટાઈમ જાય છે આપણે? અને એ વખતે આપણા પરિણામ એટલા બધા ચીકણા હોય છે. ખાતી વખતે કઈ પરિણામમાં એટલો બધો તીવ્ર રસ ન હોય. કઈ એકાદ બે વસ્તુ ભાવે તો એમાં તીવ્ર રસ આવે. બાકી તો બધું રૂટીન ખાવાનું હોય, રોટલી રોજ ખાવાની હોય. એમાં હું હવે સુખ બુદ્ધિ ને એમાં હું બહુ મજા આવે. રોટલી, દાળ, ભાત ને શાક, એ તો રોજ ખાતા હોય આપણે. તો એમાં શું તીવ્ર રુચિ થાય એમાં? પણ એકાદ શાક આપણને બહુ ભાવતું હોય તો એમાં તીવ્ર રુચિ થાય. અથવા કોઈ શ્રીખંડ હોય સાથે, કે કોઈ એવી ફ્રૂટ સલાડ હોય, કે એવું કંઈક હોય, કે કેરી હોય, તો એમાં આપણને એકદમ તીવ્ર રસ આવી જાય. બાકી તો નોર્મલ એક્ટિવિટીમાં સામાન્ય છે. અત્યારે મૂળ વસ્તુ શું છે કે આપણી જે તીવ્ર પાપની જે પ્રવૃત્તિ છે એ મનમાં બી એકલી ચાલે છે. ભલે બહારમાં કાંઈ ન હોય પણ મનમાં જ ચાલતું હોય. તો એ બધા પરિણામનું ફળ તો આપણને આવવાનું જ છે ને. એમાં મુખ્યપણે સુખને કનેક્ટેડ જ હોય બધું. સમથિંગ દેટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ હેપીનેસ, સુખ, એની સાથે જ આપણું કનેક્ટેડ બધા વિચારો હોય છે. જેમાં આપણે સુખ માની છીએ બધામાં. તો એ બધા પરિભ્રમણના કારણો થાય છે જીવને. બાકી ટાઈમ તો જે આયુષ્ય છે એટલો જ ટાઈમ છે. એમાં આરામથી કરો કે જલ્દી કરો કે ન કરો, બધું આપણે સ્વતંત્ર છીએ. તો એનું જે ફળ આવે એના માટે આપણે રેડી જ રહેવાનું. કરે તો એનું ફળ મોક્ષ આવશે, એનું નહીં કરે તો એનું ફળ 4 ગતિમાં 84 લાખ યોનિમાં જન્મ મરણ આવશે. એ સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્ર છે એટલે નબી કરે અને કરે, એને કોઈ ફોર્સ નથી કે એને કરવું જ જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ, એવું કઈ છે જ નહીં. આ તો દેવગુરુ શાસ્ત્ર બતાવે છે કે તારા અંદરમાં આવા ભાવ છે કે તો તને આવું ફળ મળશે. એ ખાલી એમને ગાઈડ હોય ને, ગાઈડલાઈન છે કે તું તારા અંદરમાં સંસારની ખાવા પીવાની ફરવાની રુચિના જે ભાવ છે, આખો દિવસ એના જ વિચાર, આખો દિવસ તને ચાલે છે, તો દેવગુરુ શાસ્ત્ર એમ કે છે કે તું તિર્યંશમાં જવા માટે રેડી થઈ જા. તને હિંસાના ભાવ, ખૂન કરવાના ભાવ, માંસ ખાવાના ભાવ, નોનવેજ ખાવાના ભાવ, દારૂ પીવાના ભાવ, શિકાર કરવાના ભાવ, હન્ટિંગ કરવાના ભાવ, એ બધા તને જે આવે છે તો તું નરકમાં જવા માટે રેડી થઈ જા. અને તને આત્મામાંથી સુખ લેવાના, સત્સંગના એ બધા વિચાર આવે છે, તો તને સમ્યક દર્શન થઈને આગળ જઈને પરંપરાએ તને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. હવે તારે જે કરવું હોય તું કર, તું સ્વતંત્ર છો. No, you should be ready because results are fixed. આમ કરવાથી આનું આ રિઝલ્ટ આવે, આમ કરવાથી આ રિઝલ્ટ આવે. શું તો આપણે કયું રિઝલ્ટ જોઈશું એ પ્રમાણે આપણે કરવાનું.
સમજણ? ખાલી આપણે ઈચ્છા કરીએ કે મારે મોક્ષ જોઈએ કે સુખ જોઈએ તો એ કંઈ મળે નહીં એમ ખાલી ઈચ્છા કરવાથી. એના માટે આપણે અટેમ્પ્ટ પ્રયાસ જીવનમાં શું ચેન્જ કર્યું, આપણા વિચારોમાં શું ચેન્જ આવ્યું? કાંઈ ન આવ્યું. તો પછી કાંઈ એમાં ચેન્જ નહીં આવે. ખાલી સત્સંગ સાંભળવાથી કે શાસ્ત્ર વાંચન કરવાથી કે ભગવાનના દર્શન કરવાથી કાંઈ ગતિબતિ બદલાય નહીં કાંઈ એમાંથી. પોતે એ વાંચીને પોતાના અંદરમાં ચેન્જ કરે તો એનું ફ્યુચરમાં ચેન્જ આવે, નહીતર ન આવે. ખાલી વાંચે ને સમજે અથવા લખે અથવા કોઈ પૂછે તો જવાબ આપે, એનાથી કાંઈ એને લાભ નથી. પણ એને શું ચેન્જ કર્યું એ પ્રમાણે પોતે, એનાથી એને ફાયદો છે. आश्चर्य का मतलब, आश्चर्य को भूलना, उसका मतलब क्या है? आश्चर्य भूल ये शब्द आया तो उसका मतलब क्या है कि इसकी महिमा तुम्हें नहीं होनी चाहिए. ये खाने पीने, घूमने फिरने, मोबाइल, गाड़ी, बंगला, ये सब बाह्य पदार्थ है. इसकी तुम्हें महिमा माने कीमत, वैल्यूएशन, इम्पोर्टेंस जो तुम्हें है वही तुम्हें उसमें जाने को प्रोत्साहित करती है. वो तुम्हें महिमा छोड़नी चाहिए. तो या तो બધા ભૂતગલ પદાર્થ છે, શેના બનેલા છે? એક જ વિચાર બસ છે. મોક્ષ એક જ વિચાર કરે, આ શેનું બનેલું છે? તો કે એટમ્સનું છે, ભૂતગલ છે. હવે એની એક અવસ્થા છે, એ ભૂતગલની એક વર્તમાન અવસ્થા છે. જે રોટલી છે દાખલા તરીકે, મીઠાઈ છે, મીઠાઈ કે આઈસ્ક્રીમ છે, તો એ શેની અવસ્થા છે? કે ભૂતગલની અવસ્થા છે. બરાબર છે. હવે એ જ પરમાણુ છે ને, એ આઈસ્ક્રીમમાંથી દિવાલમાં વ્યા જાય તો એ દિવાલ થઈ જાય, એ ગાડીમાં વ્યા જાય તો એ ગાડી થઈ જાય. એમાં શું છે? કાંઈ નથી એમાં. એ વિષ્ટામાં વ્યા જાય તો વિષ્ટા થઈ જાય. એટલે એ એક પરમાણુની દશા છે, એમાં સુખ કાંઈ છે નહીં. અવસ્થા મીન્સ હાલત, દશા, present form, present form, present condition is the present condition of the Parmanu. Now the present condition of Parmanu is in ice cream. Ice cream is the condition of that atoms, present condition. Okay, that Parmanu supposing goes in rice, then it will become in the present condition of rice. Okay, if that Parmanu, that atom goes in the wall, then it will become Dival. That is the present condition of these Parmanus. Okay, so if that some present condition we like, some present condition we don't like. સમજાય છે? એ દિવાલ થાય તો આપણે એને ખાવા નથી જતા, દિવાલ થઈ ગયું. એ પરમાણુ, એ જ પરમાણુ છે જે આઈસ્ક્રીમમાં હતા કે ચોકલેટમાં હતા. તો એ જ પરમાણુ પછી ત્યાં ગયા તો આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થઈ ગયું, પણ એ જ્યારે દિવાલમાં ગયા તો દિવાલને ખાવાનું મન થાય કે નહીં? નથી થતું. તો એનો એક પ્રેઝન્ટ ફોર્મ જે છે, પ્રેઝન્ટ કન્ડિશન છે, એનો મોહ છે આપણને. એમાં સુખ માની લીધું છે, એટલે એની પાછળ લાગી જાય છે આપણે. અને આત્મામાં સુખ છે એ લેવાનો આપણે ટાઈમ મળતો નથી. તો એનું મૂળ કારણ શું છે? કે એનો મહિમા, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ, એની વેલ્યુએશન આપણે બહુ કરી છે અંદરમાં. એ સેન્ડ છે એની શું વેલ્યુ છે? સેન્ડ રસ્તામાં હોય કે ધૂળ, એની શું કિંમત છે? પણ એ ધૂળના પરમાણુ જે છે એ સોલિટેરમાં વ્યાય જાય એટલે આપણે હો થઈ જાય.
પણ છે શું? છે જ પરમાણુ. એ કઈ કાયમ એમાં નથી રહેવાના. એમાંથી બધા પરમાણુ દરેક સેકન્ડે એમાં ચેન્જ જ થતું હોય. એમ શરીરમાં જેટલા પરમાણુ છે ને કેટલા હશે ખબર છે? કરોડો, અબજો. એનું આ શરીર બન્યું છે. જીનવાણીમાં હિસાબ આવ્યો છે કે 7 years કે એવું કંઈક આવ્યું છે, મને એક્ઝેક્ટ નથી ખબર. એ પાછું પંડિતજીને પૂછવું પડે કે 7 વર્ષમાં જેટલા પરમાણુ છે ને બધા ચેન્જ થઈ જાય. એક બોડી બીજા પરમાણુ આવી જાય એની જગ્યાએ. ઓટોમેટિકલી એમ થાય. તો ફાઇનલી શું કન્ક્લુઝન આવ્યું કે કોઈક એક પરમાણુનું ફોર્મ છે એનો આપણને મોહ છે, અને એને કારણે આપણે પરિભ્રમણ કરી છીએ, નરક ને તિર્યંશમાં જાય છે. એ આપણે વિચારવું જોઈએ કે મોહ કરવા જેવો છે કે છોડવા જેવો છે. इसकी महिमा तुम्हें नहीं होनी चाहिए. बाह्य पदार्थ कोई कैसा भी हो मेरे से शून्य है, કેમ કે સુખથી એ 0 છે. એમાં સુખનો એક પણ નથી, 1 પણ પાર્ટ નથી, ખાલી છે. बाह्य पदार्थ कोई कैसा भी हो वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरा सुख वहां है ही नहीं. वो पदार्थ में से सुख आ ही नहीं सकता. એવો વિચાર જો જીવ રાખે એ વખતે તો ધીરે ધીરે એને સુખ બુદ્ધિ છે એની જે કિંમત છે, એનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ એને ઘટવા માંડે. इसलिए वो कितनी भी विविधता वाला हो, विविध है ना अभी ये परमाणु मोबाइल में, वही परमाणु, हाँ वही परमाणु आइसक्रीम में, वो यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से धूल में जाता है, वहाँ से डायमंड में जाता है, वहाँ से सोने में जाता है. ऐसा विविध मीन्स डिफरेंट वाला हो तो भी मेरे लिए सुख का कारण नहीं हो सकता. હવે ગાય ને ભેંસ હોય એની પાસે સોલિટર રાખો તો એ શું કરો? કાંઈ જ નહીં. કરોડો અબજો રૂપિયાનું સોલિટર અહીંયા પડ્યું હોય અને આ બાજુ ઘાસ પડ્યું હોય, ગ્રીન ગ્રાસ, તો એ શું કરે? આને જોવે બી નહીં. એ મોઢું આમ ફેરવી દે, એના નજરમાં આવે એટલે આમ કરી નાખે સીધું, અને ઘાસ જ્યાં હોય ને અહીંયા જોયા કરે. હવે એ પણ જીવ છે. આપણે કદાચ એમાંથી તો આવ્યા હશું, અને ત્યારે આપણને કોઈ વેલ્યુ નહોતી, અને આજે આપણે કલ્પના કરી નાખી કે આ સોલિટર, આ ડાયમંડ ને આ ગોલ્ડ, આ હું પહેરું તો કેટલો સારો લાગુ, બધા મને જોવે. પણ જેને એ જોવે છે એ તું છો જ નહીં, અને તું છો એને તો એ જોઈ શકતો નથી. પણ જેમ બાજુવાળાને કોઈ જોવે તો આપણને ખુશી થાય, એના વખાણ કરે તો, જસના વખાણ કરે કે યુ લુક વેરી નાઇસ, તો તને સારું લાગે એમાં કોઈ ન લાગે એમ. એમાં બાજુવાળો છે આ. ધીસ ઇઝ નોટ મી, ધીસ ઇઝ અનધર પર્સન. એના કોઈ વખાણ કરે કે યુ લુક વેરી હેન્ડસમ, વેરી ગુડ, એમાં આપણને ગલગલિયા થઈ જાય છે. હા, કેટલી મજા આવી ગઈ. સે અગેન આવી છે ને. પણ એ આપણને કહેતા જ નથી, એને ખબર જ નથી કે આપણે આનાથી ભિન્ન છીએ, અંદરમાં આપણે અલગ છીએ. આ તો પ્રેઝન્ટ આપણું આ નામ છે ને આ બોડી છે, પરમિનન્ટ નથી. આ કોઈ સાથે લઈ જશે, ગમે તેટલી સારી બોડી હોય અને જીમમાંથી મસ્ત મસલ વાળી, તો મરણ થાય તો એવું સાથે લઈ જાય કે નહીં? કે ન લઈ જાય? કેમ કે એનું છે જ નહીં, લઈ જ ન જો શકે. એટલે જે એ છે જ નહીં એના આપણે વખાણ કરીએ તો અંદરમાં આપણને ખુશી થાય કે આ હા, મારા કેટલા વખાણ, હું કેવી લાગુ છું, હું કેટલી સરસ લાગુ છું. આખો દી અરીસામાં જોયા જ કરે
પણ અરીસામાં જોવે છે તું છો જ નહીં. અરીસાને જોનાર અને અરીસામાં જે મોઢું દેખાય છે એને જોનાર તું છો. અંદરમાં અલગ છો, એને ભૂલી જાય, મોંમાં પડી જાય. મોઢું જો આ કેટલું સરસ છે, વોટ એ હેન્ડસમ લુક્સ, શું મારી હેરસ્ટાઈલ છે, શું મારો ફેસ છે, ગાંડો થઈ જાય. હા, પણ ઈ કોણ હું છું આમાં, કે અરીસામાં જે દેખાય છે ને એ હું છું જ નહીં. શું હું અંદરમાં એ બધાનો જાણવા વાળો અલગ છું. મારું કામ જાણવાનું છે. અરીસાને પણ જાણું છું. અરીસામાં જે આકાર આવ્યો છે, શેપ, એવા મોઢાને પણ હું જાણું છું. પણ એમાંથી કોઈ વસ્તુ મારી નથી. बाह्य पदार्थ का आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका महिमा नहीं होना चाहिए. प्रश्न, આ બધી વાત કરી એટલે પ્રશ્ન મુમુક્ષુને છે. તો વચ્ચે કેટલા બધા પ્રશ્ન લ્યો છે. એવું નથી કે લાસ્ટમાં જ પ્રશ્ન કરવાના. આ બધા વચ્ચે થયેલા છે અને એનું સમાધાન આવે છે એટલે આપણને ફાયદો થાય છે. જો સમજાણું કે નહીં? જો હવે આ પ્રશ્નના उत्तरથી આપણને શું ફાયદો છે એ આપણે હવે નક્કી કરીએ. महिमा नहीं आने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? प्रश्न समझे? दुनिया के पदार्थ का इम्पोर्टेंस नहीं आने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट वी हैव टू डू? समझ में तो आ गया कि उसका महिमा नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए. फिर भी इम्पोर्टेंस उसका ही हमको आता है. इम्पोर्टेंस तो हमको जाता नहीं है. समझने के बाद भी तो कौन सा प्रयोग करे, अंदर में एक्सपेरिमेंट करे कि उसका महिमा हमको ना हो. वो भले सामने पड़ी हो लेकिन हमको कोई उसका इम्पोर्टेंस ना लगे. वो है प्रश्न. वही जवाब आएगा. अभी देख लो आपका जो जवाब है और यहाँ जो जवाब आता है वो आप मिलाकर देखते हैं. आपने भी कोई जवाब सोचा है ना, तो वो और यहाँ आएगा. एक पैराग्राफ के बाद लेते हैं. जब हम समश्रेणी में है, वितराग भाव में आए, तब तो अंदर से सुख मिल जाएगा और हमको कोई वस्तु का इम्पोर्टेंस नहीं होगा. यहाँ से चालू किया है जवाब. तो फिर इसकी शुरुआत कैसे करें? वो तो फाइनल है. आत्मज्ञान हुआ वो तो फाइनल कार्य है और उसके बाद हमको संसार में कोई भी चीज का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा. आत्मज्ञान वाले जीव को अगर संसार में कोई चीज का इम्पोर्टेंस है तो उसको आत्मज्ञान ही नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके पहले हमें क्या करना चाहिए? अभी हम जहाँ है वहां से हम आत्मज्ञान तक हमको क्या क्या करना चाहिए? पहले हमें इसका परिचय कम कर देना चाहिए. परिचय माने क्या? परिचय माने कॉन्टैक्ट, connect with these things. परिचय means connect. हम लोग कोई नया आदमी आते हैं ना, तो हमको इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये भाई ये है, ये भाई ये है, ऐसा करते हैं ना. इसका नाम परिचय, इसका नाम परिचय. वो नहीं करना. ऐसा
पहले हमें इसका इसका माने किसका, जो जो पदार्थ में सुख है ऐसी हमारी मान्यता है ना, उसका परिचय छोड़ देना नहीं कहा, कम करना है सब, ताकि એને ખબર છે કે આ છોડી નહીં શકે, હજી તો બાળક છે, बच्चू है बच्चू, उससे काम कुछ होता नहीं है, तो पहले उसको આપણે કહીએ ને બોલ નાખીએ, બચ્ચુને કે જા બોલ લે આવો, ઓલો એને કહેવાય કે જા રસોડામાં જઈને આ કામ કરી આવો, એમ કહેવાય બેબીને કે ન કરી શકે. પહેલા શું કરે છોકરાને, ત્યાં છોકરાઓને પહેલા શું કર્યું, હાલે આ બોલ લઈ આવતો, આમ કઈ કઈક નાખે, નાને કે ચમચી નાખે, લઈ આવતું ચમચી, એવું બધું પહેલા કરે ને. એને થોડું કહેવાય ગાડી ચલાવીને મને મૂકી જા, एम ये मुमुक्षु है ना, ये बीबी है, बच्चू है, तो उसको कहेगा सब छोड़ दे तू, तो वो नहीं कर सकता है. वो जो આપણે દેવગુરુ શાસ્ત્ર કે બધું આપણે કરવું જ જોઈએ, કેમ કે આપણે જે કરી શકીએ એટલું જ કે, જો બરાબર ઓછું કે છે, તને છોડી દે એમ ના કીધું, એને ખબર છે કે તું શું કરી શક, અને પોતે બી કરેલું છે ને બધું, અને પોતે કઈ રીતે કર્યું છે એ એમને ખબર છે ને, એ જ રીતે એ કહેશે. इसका परिचय कम कर देना चाहिए. किसका परिचय कम करना चाहिए कि भोग उपभोग के साधन का, भोग उपभोग के कार्य का, एक्टिविटी और चीज दो. एक तो थिंग्स जैसे आइसक्रीम, ये एक साधन है भोग उपभोग का, ठीक है, और एक एक्टिविटी है जिसमें हमको सुख लगता है, कार्य, उसमें कोई चीज खाने का नहीं होता है. जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी को खाने का थोड़ी है, उसमें मूवी खाई जाए 3 कलाक, तो उसमें तो हैप्पीनेस मिलता है ना, वो कार्य में, वो एक्टिविटी में हैप्पीनेस मिलता है ना. तो क्या करते हैं कि मूवी देखना कम कर. હવે પ્રોબ્લેમ અહીંયાથી આવે છે કે એ કેમ કર્યું, એ ન હોય તો હું કરવા તૈયાર છું. हाँ, आइसक्रीम में तुम्हें सुख लगता है तो उसको कम करो. वीकली एक बार खाता है तो 2 वीक्स में खाने का करो, प्लान इट आउट. चॉकलेट का है, रोज खाता है तो एक काम कर, वीकली ट्वाइस कर दे, कम कर ऐसा भी. एक साथ छोड़ेगा तो नहीं होगा तेरे से, तेरे में शक्ति नहीं है, तू फेल होगा. આમ બહુ આમ બાધા લઈ લઈશ હું તો, કોઈ પણ સુખના સાધન છે ને હું એની બાધા લઈ લઉં છું. હવે એ હું નહીં કરું. હવે મૂવી જવાનું આજથી બંધ, કેમ ઓછું કેમ કરવાનું, તો એ તું નહીં કર. 4 દિવસ થશે એટલે બધા વાતો કરશે મૂવીની, એટલે તને થશે કે છી આવું કરવાનું, પ્રોબ્લેમ આવશે. એટલે એવી રીતે તું નહીં કરી શકે. તું પ્લાન કર કે ભાઈ તું મહિનામાં 5 મૂવી કે 7 મૂવી જોવે છે, તેની ભલે 3 મૂવી, કારણ કે અહીંયા તું ભૂલી જાશ 3 કલાકમાં બધું, કે હું કોણ છું, બધું ભૂલી જાય છે ને આપણે. એવા કાર્યમાં ભૂલી જાય છે, એ બધાને ઓછા કરે એમ કે છે. એ થઈ શકે કે ન થઈ શકે? પોસિબલ? એની પહેલા કોન્શિયસ ડિસિઝન હોવું જોઈએ કે ધીસ ઇઝ માય પ્લાન ઓફ એક્શન ફ્રોમ નાવ. મારો એ પ્લાન આ છે, હું આ બધી વસ્તુઓ મેં આઈડેન્ટિફાઈ કરી કે અહીંયા જ મારો ટાઈમ જાય છે, આખો દિવસ હું આ જ કાર્યમાં લાગેલો છું. તો હવે મારે શું કરવું? ઓછું કરવું. કોઈ 4 કલાક ટીવી જોતું હોય તો એને નક્કી કરવું કે લેટ મી મેક ઇટ 3.5 hours, 3 hours.
Okay. After 1 month, I make another half an hour less. After 3 months, I'll make another half an hour less. एम करवू एम के कम करो. कोई ऐसा जीव होता है वो तो देखने का ही बंद कर दे, ऐसा भी कोई होता है. लेकिन उतना पावरफुल जीव अगर हो तो उसको ऐसा उपदेश देंगे, लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं है. અડધો કલાક ઓછું કરવામાં એને ટેન્શન થઈ જાય. એક પિક્ચર મહિનામાં ઓછું કરવું હોય 7 માંથી 6 તો એને ટેન્શન થઈ જાય. અરે યાર એ કેવી રીતે થાય? તો એને કઈ બંધ કરી દે તો એ તો ભાગી જ જાય ને. ભાગી જાય એટલે બિચારાને પરિભ્રમણ થાય ને પાછું. એવું કોઈ દિવસ કહે નહીં. એને તો પરિભ્રમણમાંથી છુટકારો થાય એ રીતે એને સમજાવે. કમ કરના તો પછી ટાઈમે એનો બચે ને. એનો જેટલો ટાઈમ આમાં વેસ્ટ થાય છે એમાં એનો ટાઈમ બચે તો એ ટાઈમમાં એ પ્રયોગ કરે, સત્સંગ કરે, સ્વાધ્યાય કરે, એ બધું કરીને આગળ વધી શકે. તો સ્ટાર્ટિંગ જે છે ને એ પ્રોબ્લેમેટિક સ્ટેજ છે. આપણે જે અત્યારે ડિસ્કસ કરી છે ને એ સ્ટેજ ઇઝ અ વેરી પ્રોબ્લેમેટિક સ્ટેજ. પણ એકવાર એ સ્ટેજમાં આપણે આગળ વધ્યા ને થોડોક ટાઈમ જાય ને પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જે પ્રોબ્લેમ છે એ બધું સ્ટાર્ટિંગમાં છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ 90% 95% નથી કરતા, છોડી દે છે. એમાંથી 5% એવા હોય કે એ આગળ જાય છે. बाह्य पदार्थ का परिचय कम कर देना चाहिए. उसका अपरिचय हो सके इतना होना चाहिए. જેટલું બને એટલું એનો પરિચય. આમે શું છે કે ભાઈ અહીંથી જ્યારે મરણ થશે ને ત્યારે તો એકે વસ્તુ નથી આવવાની, ત્યારે એને જબરજસ્તી બધાના પરિચય છોડવા પડશે. અત્યારે ન છોડે પણ જ્યારે એ નરકમાં જાય કે તિર્યંચમાં જાય ત્યારે શું આ બધું કાંઈ એને આવશે? બધું એની હારે કાંઈ નથી આવવાનું. ત્યારે એને પરાણે બધું છોડવું પડશે. तब तो उस बात में फर्क पड़ेगा, वरना बाह्य पदार्थ में उतना का उतना रस लेते रहेंगे तो अंतर का सुख देखने का अवसर भी नहीं आएगा. ये बात सुनने के बाद भी हम संसार के कार्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे. पहले जितना ही उसमें उलझे हुए रहेंगे, खो जाएंगे सुख लेने के लिए, तो हमको हमारा काम करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? किसी के पास टाइम कहाँ है किसी के पास टाइम? Anybody has got any time? From your busy schedule, you have time? When you have time? We're not talking about the lockdown times. The normal times. Even now also, do you have time? My question is, come on, we'll do satsang 1 more hour. You have time? No, because I have to do this, I have to do that, I have to do this. બધું એમાં બી જ ચાલે છે ને. લોકડાઉન ન હોય તો ટાઈમ હોય જ નહીં. આ તો એને પરાણે ઘરમાં રહેવું પડે છે તોય એની પાસે ટાઈમ નથી, છે ને કે નહીં? બરાબર ને? હા, કાલ સવારે 1 more hour કરીએ, ચાલો. નો ટાઈમ. એ પ્રોબ્લેમ છે ને. તો એ ટાઈમ કેવી રીતે નીકળે કે આપણે સંસારની એક્ટિવિટી થોડીક ઓછી કરી, થોડી ઊંઘ ઓછી કરી, થોડી સંસારની વાતો કરવાનું ઓછું કરીએ. બરાબર છે? એમ કરતા કરતા આપણે ટાઈમ કાઢી શકીએ. બાકી ટાઈમ તો 1 ડેમાં 24 hour જ રહેશે. 25 hours કેદી નહીં થાય? In a day, how many hours will be there? And all the 24 hours we are busy. So now how to take the time out? The day will only be 24 hours. It cannot be made 25 hours for you. Okay, I can spare 1 more hour if you make it 25 hours. But it is not possible. 25 કલાકનો દિવસ કરી નાખી તો હું 1 કલાક ટાઈમ આપું હજી. બાકી I am fully booked.
હા, મારે એટલી બધી છે કામ ઉપાધિ, એટલા બધા પ્રોગ્રામ છે મારા. આઈ એમ ફુલ્લી બુક. આઈ હેવ નો ટાઈમ. કોઈને ટાઈમ ન હોય. મને બતાવે એક જણ કે જેમ કે મારી પાસે ટાઈમ છે. કોઈની પાસે ટાઈમ, કાંઈ કર્યા વગર કોઈની પાસે ટાઈમ નથી. કેન યુ બિલીવ? યુ cannot do anything in this world. એક વસ્તુ તે નથી કરી આખા દિવસમાં, અને તારી પાસે ટાઈમ નથી. તું હું કરું છું એમ માન્યું છે, બસ કરી ના શકે એકે વસ્તુ. આજે શું સાફ કર્યું? શાક સુધરી શાક સુધાર્યું. તો શાક કોઈ ન સુધારી શકે. પણ એની સામે તો શાક અને હું બે જ હતા. એ ક્યાં ના છે? એ ના નથી. શાક હતું ને તું હતી, એનો ના નથી. હવે શેની નો નથી કહું. હવે સેકન્ડ નો નથી શું કે તને શાક સુધારવાની ઈચ્છા હતી, એની નો નથી, એની યશ છે. હા. છરી હતી એની યશ છે, શાક હતું એની યશ છે. એ બધું યશ છે. નો શું છે કે તું સુધારી ન શકે. તો શું થયું કે છરી છે એ શાક પાસે જાય ને એટલે શાક પોતે જ સુધરી જાય. એની મેળે મેળે તે એને મેરેના ટુકડા થવાનો એનો ટાઈમ છે. ચોળાનું શાક છે, એક લે એક્ઝામ્પલ. સુધાર્યા. આમ ચોળાનું આમ લે ને આમ મુઠ્ઠી વાળી. એ જ કર્યું આજે. હા, તો મને નથી ખબર. આમ કરે ને ઈ ઓલું આમ જાય ને તો ઓલામાંથી એને મેળે છૂટા પડી જાય ઓલા હા, એ દાણા. તો એને છૂટા જ પેટ. એની મેળે, છરીથી નહીં. છરી છે એ ચોળાને અડે જ નહીં, ખાલી એની બાજુમાં જ હોય. એ દેખાય છે તો એવું કે આ છરીથી જ આમ કેવડી કરે છે. ભગવાનને આમ દેખાય છે, હમ. તો આપણને કેમ આવી આદત છે? અજ્ઞાનને કારણે. હું કરું છું, હું કરું, ઓલું છે ને નરસિંહ મહેતાનું, હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે, સકળનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. શ્વાન એટલે ડોગ. ડોગ એટલે શું? હવે એનો મિનિંગ એક ગાડું એનું કાટ વેલ. કાટ કાટ ને એક મિનિટ. કાટ યુ સી? ગુલકાર. નહીં, ગુલક અને કાટ. કાર્ટમાં બહુ મોટો સામાન છે, તો ફૂલ છે આટલું બધું, આમ 10-15 ફીટ આમ બાંધી લે એટલો બધો સામાન છે. એ જાય છે રસ્તામાં તો એક કૂતરો છે ને એ એની નીચે જ એવ્યો જાય છે. કૂતરાની હાઈટ બરાબર એ ગાડાની નીચે આમ આવે, અને એનો પા છે ને બેક પોર્શન છે ને એ એને અડે, ટચ થાય. નથી સમજાતું? આટલું સમજાણું? Have been tense. હા, Have been tense. ડોન્ટ બી ટેન્સ, રિલેક્સ. Guiding your dog will die or something. Dog, no, the wheels are there, no? કાર્ટ કીધું ને, કાર્ટમાં વ્હીલ્સ હોય ને, તો વ્હીલ્સથી ચાલે ને. પણ ડોગની હાઈટ નાની છે, બરાબર છે. એ ડોગ એની સાથે સાથે ચાલતું હોય, એવું નથી જોયું તમે? કાર્ટ તે ચાલતું હોય, એની નીચે ડોગે ચાલતો હોય. હેવ યુ નોટ સીન ઓલ ધીસ? હા, હા, Can't But- be injured. હા. ગાડું ગાડું ન અહીંયા કાર્ટ નથી જોયું તમે. તો એની નીચે ચાલતું હોય એ પણ ઘણો ટાઈમ સુધી ચાલે એવું પણ હોય, પછી અંદરથી નીકળીને વ્યૂ જાય. તો એનો પાછળનો બેક પોર્શન છે ને એ અને અડે, એને અડે એટલે એને એમ લાગે કે આ ગાડું હું ચલાવું છું. એ આનું મિનિંગ. ગાડું તો એ ચલાવતો જ નથી, પણ એને અડે એટલે એને જો એને ઈચ્છા થાય કે હું ચલાવું, અને ઓલું ચાલતું હોય એની મેળે, એટલે એને એમ થાય કે હું આ બધું ચલાવું છું. એમ અજ્ઞાની છે, એની આજુબાજુમાં બધા કાર્ય એની મેળે થતા હોય. એ એમ માને કે આ શાક મેં સમાર્યું, મારા જેવું કોઈ શાક સમારી ન શકે. બેસ્ટ નાના સરસ દાણા મારાથી થાય, બીજા કરે તો આગળ મોટા નાના થાય, જરાય સારું ન થાય, એમ એ અભિમાન કરે. So it's not because of the knife that the thing is cutting.
One object cannot touch the other object. That is a rule. That is the science of Jainism. It cannot touch. That's why the number of atoms in the universe are remaining same Intact. always. Intact. Otherwise, one can do in another one, no, that will kill that atom, control that atom. એ બધું થવા માંડે. શું સમજાય છે? તો પછી પરમાણુ બધા ઓછા થવા માંડે દુનિયામાં. તને કોઈ વસ્તુ ન ગમે તો તું એને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખ. I hate this mobile. એમ કરી આને ઝીરો કરી નાખો. I want to finish this thing. ગુસ્સો આવે ત્યારે એમ થાય ને કે નહીં, કોઈ પર્સન I want to finish this. I don't want to kill. I want to finish. એ કાંઈ ન રહેવું જોઈએ, એનો ઝીરો થઈ જવું જોઈએ. પણ એમ થઈ ન શકે, કારણ કે એકબીજાનું કાંઈ કરી જ ન શકે કોઈ. તો એકે વસ્તુ આપણે કોઈ દિવસ કરી જ નથી અનાદિકાળથી, પણ આપણે બિઝી છીએ અનાદિકાળથી. We have no time. Can you believe? Somebody without doing any work is always busy. I have no time. I have no time. આ પ્રોબ્લેમ છે આપણો. જ્યારે એ સમજાય છે કે આપણે કંઈ કરતા નથી ને, તો ઓટોમેટિકલી આપણા ટાઈમ બધો મળવા માંડે છે. આપણે ત્યાં હાજર છીએ, આપણે ઈચ્છા પણ કરીએ છીએ કે શાકને હું સમારું, પણ શાકની સમારવાની એક્ટિવિટી છે એ આપણે નથી. એ શાક પોતે જ પોતાની મેળે સમારાય છે. એને સમારવાનો કાળ ત્યારે જ છે, અને આને છરીનો ત્યાં આવવાનો કાળ છે, પણ એકબીજાને કારણે નથી. આવું છે. Even when we're eating also it's the same What? situation. What? That not because of us that the food items breaking. Yes, not the food item is broken by the teeth. No, Teeth is there. The bite is there with the roti or sabji. But sabji itself starts breaking at that time. એનો બ્રેકિંગ થવાનો કાળ છે, અને ટીથનો અહીંયા ચાલવાનો કાળ છે. એનાથી થતું નથી. કોઈ પણ વસ્તુ બીજાથી થાય જ નહીં. બધા પોતે જ, પરમાણુ પોતે જ શક્તિવાળા છે, પોતાનું કામ પોતે જ કરે છે. એને કોઈની મદદની જરૂર નથી. એક એક એટમ છે એ પોતાનું જ કામ કરી શકે છે. તૂટવાનું, જવાનું બધું એ પોતે જ કરે છે. એને કોઈ બીજાની હેલ્પની જરૂર જ નથી. એમ છે. જીવને પણ કોઈની જરૂર નથી. So millions of atoms make an object. The object form will change, but atom, what is there, no, that will still be there. It will go from one place maybe from outside you're seeing that object. For example, the mobile phone is made out of millions of atoms, but when you say burn it, okay, so it melts. So once it melts, it changes that atom is into the form of the Ash. Ash, it converts into ash and smoke. But in that smoke also atoms are Atoms are gone. there. Some gone in the ash, but not even one atom is getting reduced or disappeared. or There is no destroyed. atom which is getting disappeared. એ તો તમારા સાયન્સમાં છે. મેટર ઇઝ વન વિચ કેનોટ બી ક્રિએટેડ નોટ ડિસ્ટ્રોયડ. એ તમારું સાયન્સ જ છે કે નહીં? સો યુ બિલીવ ધેટ સાયન્સ ઓર નોટ? The matter is one that cannot be created nor destroyed. એ તો હવે સાયન્સે માનવા માંડ્યું છે. એનિઝમમાં તો અબજો બહુ પહેલા માનતા હતા. હવે સાયન્સે માનવા માંડ્યું કે ભાઈ યસ કરેક્ટ, we cannot destroy. અને એનો જે પાવર છે એ પણ માનવા માંડ્યું. એક એટમનો પાવર, એક એટમમાંથી એટમ બોમ્બ બનાવે છે. Hiroshima. એટમ બોમ્બ જે છે ને, એ એટમમાંથી, એનું નામ જ એટમ બોમ્બ છે. એટમ which becomes bomb is called atom bomb. એનો એક જ પરમાણુની અંદરમાં
એના નેગેટિવ અને પોઝિટિવ ફોર્સસ જે છે ને એને એ લોકો ડિસ્ટર્બ કરે છે એટલે ઈ ફાટે છે એકદમ. એનું નામ એટમ બોમ્બ. So, their technique of disturbing the negative and positive force is how they make the atom bombs. અને હજારો માણસને ખતમ કરી નાખે એ બોમ્બ. તો એક એટમની શક્તિ કેટલી છે? તો એની શક્તિ છે તો એને શાકમાં હોય એટમ હોય તો એ તૂટે એનાથી કે છરીથી કે બીજાથી એમ કેવી રીતે હોય? એ અહીંથી ગમે ત્યાં ટ્રાવેલ કરે એમાં એને કોઈની હેલ્પની જરૂર નથી. એને કોઈ ડિસ્ટ્રોય જ ન કરી શકે. એમાંથી આપણે એ સમજવાનું કે આપણે જીવ છીએ ને આપણને કોઈ ડિસ્ટ્રોય ન કરી શકે. આપણે જેટલા જીવ દુનિયામાં છે ને એટલા જ રહેવાના. ક્યારે બી જીવ ઓછા નહીં થાય. મનુષ્યમાંથી તિર્યંશમાં જાય પણ એ જીવ તો છે ને, તિર્યંશમાંથી નરકમાં બી જાય, નરકમાં એમ મનુષ્યમાં આવે, પછી સ્વર્ગમાં જાય, પણ ટોટલ નંબર ઓફ જીવ જેટલા છે they are the same numbers. That will not, one also will not get reduced. Nobody can increase one also. So that philosophy, if you agree, you should agree because it makes you eternal. So why you should object? તને અમર કરી દે છે. eternal એટલે તને અમર બનાવે છે. તો તું આ વાતનો સ્વીકાર કરવા માટે વિરોધ શું કામ કરે? તારો નાશ થાય એવી વાત તું શું કામ સ્વીકારે છે? If you don't agree, that means you are agreeing that you will be destroyed one day. So how is that good for your philosophy also? That one day you will be finished. So it's better for you to agree that you are permanent. No, why are you objecting to this internally? Right? Thank you. Be a minute break.
First question is from Divij Devlali. મને આ એક પ્રશ્ન હતો કે જે પરમાણુ હોય એ એકબીજાને અડે નહીં તો અ, એકબીજાને નહીં અડે તો જે પરમાણુ હોય એના સ્ટેટમાં ફરક આવે. જેવી રીતે એક્ઝામ્પલ લીધો હતો કે આઈસ્ક્રીમ ક્યારેક આઈસ્ક્રીમ હોય એ જ પરમાણુ દિવાલમાં પણ વહી જાય. તો દિવાલ તો ઘણી મોટી હોય તો જ્યાં સુધી આઈસ્ક્રીમના પરમાણુ બીજા પરમાણુઓને અડે નહીં તો એ દિવાલમાં કેવી રીતે સમાય? હું દિવેશ દેવલાલીથી વાત કરું છું. આ જે આંગળી છે એ પરમાણુની બનેલી છે. એમાં એક આંગળીના ઉપરના ભાગમાં અબજો પરમાણુ છે. આની અંદર એ પરમાણુ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ પોઈન્ટ, સ્મોલેસ્ટ પાર્ટિકલ વિચ કેનોટ બી ડિવાઇડ બાય 2. એને પરમાણુ કહેવાય. તો એમાં મિલિયન્સ ઓફ પરમાણુ છે. આમાં એમાં એક પરમાણુ બીજા પરમાણુને અડતો જ નથી. છે સાથે બધા, પણ બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. બધા પાસે પાસે છે એકદમ, પણ એકબીજાને કંઈ કરતા નથી. એટલે એક આંગળીમાં સિમિલર કલર દેખાય એ બધાના રંગગુણની અવસ્થા છે. દરેક પરમાણુના રંગગુણની અવસ્થા એ ક્યારેક સિમિલર છે એટલે આપણને એમ લાગે કે બધું મિક્સઅપ થઈ ગયું છે, પણ નહીં. ક્યારેક કોઈ જગ્યાએ બ્લેક પોઈન્ટ થઈ જાય તો એ પરમાણુનું બ્લેક પરિણમન થઈ જાય, એના રંગગુણમાં બ્લેક પરિણમન થઈ જાય. દરેક પરમાણુ ભિન્ન છે આમાં. અને દિવાલમાં જાય છે તો દિવાલમાં બી કોઈ પણ વસ્તુમાં જે એના પરમાણુ છે એ બધા નીકળતા હોય અને આવતા હોય એવું તો 24 કલાક ચાલુ જ હોય એમાં, બધા જ પૂતગલમાં. આમાં બી બધા પરમાણુ બધા ચેન્જ થાય છે. અમુક નીકળી જાય, અમુક આવી જાય, નીકળી જાય, આવી જાય. એટલે તો આનું પછી એજિંગ થાય ને બધું થાય છે. એ કેવી રીતે થાય છે? કલર ફેડ થઈ જાય. પેલા જેટલું પિંક હોય એમાંથી યલો બધું થાય છે ને. ઘણાને યલો હોય, વીક હોય તો એને પછી પિંક દેખાય. એ અંદરમાં બ્લડ છે એને કારણે નહીં, એ પરમાણુ પોતે જ એ રંગ રૂપે થઈ જાય. અને અંદરમાં બ્લડ હોય, સમજાય છે? એ એકબીજા બ્લડની અંદરમાં જે એટમ છે અને આંગળીમાં જે એટમ છે એ પણ એકબીજાને ટચ નથી કરતા. અને એ લોકો બી એને કમ્યુનિકેશન કંઈ છે જ નહીં. બીકોઝ બોથ આર પૂતગલ. દે કેનોટ સે લોહીના પરમાણુ એમનો કે આઈ હેવ બીકમ રેડ સો યુ બેટર બીકમ રેડ. એમ કંઈ કમ્યુનિકેશન કે મેસેજ ન મોકલાવી શકે એને. બધું એની મેળે જ થાય છે બધું. એટલે એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી કે બધા દિવાલમાં બી પરમાણુ ઓટોમેટિકલી હરેક સેકન્ડમાં કેટલાય નીકળે છે ને કેટલા જાય છે. તો એ આઈસ્ક્રીમમાંથી બી ત્યાં જઈ શકે ને દિવાલમાંથી પણ મીઠાઈમાં જઈ શકે, મીઠાઈમાંથી રોટલીમાં જઈ શકે, રોટલીમાંથી શરીરમાં જઈ શકે, શરીરમાં જે એટમ છે એ એમાંથી આવી શકે. એમ બધું ચાલતું જ હોય છે. राधिका बेन નો ક્વેશ્ચન છે. जय जिनेन्द्र साहब जी, आई फील कि ऐसे एक एक्टिविटी और एक प्रोडक्ट जिसमें रस है वो ऐसे है कि तो चाय या कॉफ़ी है, उसमें मुझे आधार बुद्धि है, मतलब सुख बुद्धि भी है और आधार बुद्धि भी है. उसमें मैंने ऐसे प्रयोग भी किया है कि हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या बीच बीच में छोड़ा है या क्वांटिटी भी कम किया है और एज अ पनिशमेंट भी जैसे छोड़ा है. तो उसमें वो जो डिपेंडेंसी है वो कम हुआ है. लेकिन फिर भी मतलब अब ऐसा मैं करती हूँ कि ठीक है, आई विल लिमिट इट टू 2 चाय एक दिन में
या काम जब रहता है तो मैं फिर भी लेती हूँ वो। सो और उसको कम जब करने का भी थॉट आता है तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है कि 2 चाय से मैं और कम करूँ। तो इसमें मुझे कैसे और प्रयोग करना चाहिए? शुड आई रिड्यूस इट या फिर एवरी टाइम दैट आई एम टेकिंग इट मुझे प्रयोग करना है? और एक्टिविटी में साहिब जी जैसे टीवी है तो पूरे दिन में तो नहीं रहता है, लेकिन रात को after food there is a requirement at home that I sit and watch TV for at least 1.5 hour उसमें चले जाता है, कभी कभी 2 hours भी चले जाता है। So I try and do प्रयोग, but मुझे वो प्रयोग का क्या रिजल्ट आ रहा है ऐसा मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि what is the whether I am progressing in that प्रयोग or not, and ऐसा भी दिख नहीं पा रहा है कि I can reduce that activity. So how should I go about this? तो पहला दूसरा प्रश्न का जवाब ले लूँगा क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। पहला का कॉफी टी। दूसरा प्रश्न जो आपका है टीवी देखने का, तो उसमें आपको आप इच्छा से कर रहे हैं या किसी के कहने से कर रहे हैं? तो अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो आपको उसमें रस, रुचि और ये सब ज़्यादा होगी, तो प्रयोग, जागृति ये सब कम हो जाती है रस के कारण से। लेकिन अगर किसी के कहने पर आप अगर टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं या मूवी देखते हैं, तो उसमें आपको जागृति, प्रयोग ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप चाहते नहीं थे और आपको करना पड़ा है। फिर भी हमको अनादि की रुचि है कि वो भी कार्य करते करते हमें रस अंदर में संस्कार है तो आ जाता है। तो हमको अंदर में प्रयोग, जागृति जितनी बढ़ती है उतना हमारा प्रोग्रेस है। अगर हमारी जागृति रहती है कि हम तो सिर्फ जानते हैं, हम तो ज्ञान स्वरूपी है, जानना है तो मेरा स्वभाव है, केवल ज्ञान जब होगा तो मुझे सब टीवी का, सब सीरियल का ज्ञान एक समय में होगा, तो मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, तो टीवी का सीरियल कोई मेरे में तो प्रवेश करता नहीं है। इस प्रकार के विचार, जागृति, प्रयोग ये सब चलते जितना ज़्यादा उतना आपका प्रयोग बढ़ रहा है, जितना कम हो रहा है उतना आपका प्रयोग कम हो रहा है। ऐसे आप अपना प्रोग्रेस नक्की कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न आपका जो था चाय और कॉफ़ी, तो उसमें क्या है कि जो भी चाय पीते हैं तो उनको एक आदत सी ऐसे बन जाती है कि उसके बॉडी जो है, वो बॉडी में जो परमाणु है वो उसके अनुरूप सब परिणमन करते हैं। तो जब वो चाय बंद करते हैं तो फिर वो उसको हेडेक और बेचैनी और उसको स्फूर्ति नहीं आती है, ऐसा उसका फिजिकल कंडीशन है। वो फिजिकल प्रॉब्लम है, आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर इसको चाय का आधार बुद्धि छोड़नी है तो आप ऐसा कर सकते कि एक दिन चाय पियो, एक दिन कॉफ़ी पियो, एक दिन चाय पियो, एक दिन कॉफ़ी पियो, तो ऑटोमेटिकली धीरे, क्योंकि दोनों में जो आपको नहीं पीने से प्रॉब्लम होगा वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। जो फिजिकली इम्पैक्ट जो आता है दोनों में वो सिमिलर आता है, क्योंकि दोनों में वो टाइप का कैफीन वो सब रहता है। तो उससे क्या है कि आपको धीरे धीरे आदत बदल सकते आप। फिर उसके बाद आप एब्सटेन कर सकते थोड़ा टाइम उसके बिना, लेकिन शुरुआत में ऐसा करें। थोड़ा टाइम के बाद अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जैसे अभी हो रही है। तो ऐसा करना, शुरुआत ऐसा करना चाहिए। જય જીનેન્દ્ર સાહેબજી, હું કાયમ છું એ માનવામાં એ વાત ખટકે છે મને કે હું બહુ લાંબો ટાઈમ સુધી દુખી રહીશ, તો એટલે એ ભય અંદર ખ્યાલમાં આવે છે। તો આ વિચારને મારે કઈ રીતે પાછો વાળવો? આપણે કાયમ રહી
તો દુઃખી થાય તો સિદ્ધ ભગવાન સૌથી દુઃખી રહેવાના, કારણ કે એ તો કાયમ સિદ્ધ અવસ્થામાં છે, પણ એ તો પૂર્ણ સુખી છે. એટલે કાયમ રહેવાને અને દુઃખને કનેક્શન નથી, પેલા એ નક્કી કરવું જોઈએ. પણ ખોટા કામ કરવાથી દુઃખ મળે, કાયમ રહેવાથી દુઃખ નથી મળતું. એટલે ખોટા ભાવ આપણે જે કરીએ છીએ એનાથી આપણને દુઃખ મળે છે. એટલે ખોટા ભાવ કરવાનું છોડવું જોઈએ, અને સારા ભાવ કરવાથી કાયમ સુખ મળશે, તો આપણે સારા ભાવ કરવા જોઈએ. नेहा बागरेचा, कल शास्त्र जी की महिमा की बात आई. मैं नहीं पढ़ती क्योंकि मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने मन से नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बात आती है. मुझे क्या करना चाहिए? वो तो बराबर है कि आपको अपने आप पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अर्थ करने वो सूझ आपको नहीं है. वो भी विषय चल गया आपने को. 128 पत्र में आया था कि गम पढ़िया बिना आगम अनर्थकारक छे. वो बात तो सही है, लेकिन अब भी देखो अपने को सत्संग चल रहा है 108 नंबर के पत्र का, तो हम अभी पुस्तक तो रख सकते हैं ना. पुस्तक खोलकर जो जो शब्द का अर्थ हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है, ये जो उसका जो डिफरेंस है वो हमको पता चले, तो धीरे धीरे हमको अर्थ करने की सूझ भी आने लगेगी. फिर हम स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय भी आगे जाकर कर सकेंगे. अभी इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमको हमारे सामने पुस्तक ही नहीं है, हमारे सामने टेक्स्ट ही नहीं है, और कौन से शब्द का क्या अर्थ हो रहा है ये हमें कुछ भान ही नहीं है. तो फिर हम आगे जाकर अपने आप अकेले पढ़ेंगे तो उसमें तो गलत होगा. तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि गुरुदेव का हम सीडी सुने या कोई सत्संग चल रहा है, तो तभी हमको पुस्तक खोलकर कौन से शब्द का, कौन से वाक्य का क्या अर्थ हम कर रहे हैं और सामने क्या हो रहा है ये हमको पता करना चाहिए. तो उससे हमको धीरे धीरे सही अर्थ करने की रीत भी पता होगी और हमारी गलतियां नहीं होगी, और हमारी एकाग्रता सत्संग में ज़्यादा रहेगी. अगर हमारे पास शास्त्र जी है, अगर नहीं है तो यहाँ वहाँ हम देखते रहेंगे आजू बाजू में, तो हमारी एकाग्रता भी नहीं रहेगी. Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra everyone, and thank you.